హలో మీలో ఎవరికైనా ఫిల్మ్ పొలిటికల్ హెల్త్ మోటివేషనల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం మరియు రెస్టారెంట్స్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం పక్కన డిస్ప్లే అవుతున్న నంబర్కి కాల్ చేయండి. ఈరోజు మనం వచ్చేసి కార్వాన్ దగ్గర నియర్ అత్తాపూర్ దాంట్లో రాయల్ మార్ట్ ఫర్నిచర్లో ఉన్నాము. ఎవ్రీథింగ్ దాంట్లో ఎట్లా తయారవుతుంది, ఒక ఫర్నిచర్ షాప్లో మనకు చాలా మటుకు ఫర్నిచర్ షాప్ చూస్తుంటాము, దాంట్లో ఒక ఫర్నిచర్ ఎట్లా తయారవుతుంది స్టార్టింగ్స్ ఎండింగ్ వరకు ఈరోజు నేను మొత్తం మీకు చూపించబోతున్నాను. మనతో వచ్చేసి యూనిస్ బాయ్ ఉన్నాడు, మొత్తం మనకు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. తన షాప్ ఓనరు మనకి ఈరోజు మొత్తం చూపిస్తుండు. అన్న నమస్తే. Namaste. Hi to everyone. I am from Royal Mart. We are having a manufacturing unit of whole furniture, everything related furniture. Let's show our manufacturing unit.
బాయ్ ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ లకడీ డంబో ये हमारा ये एक लकड़ी का सेक्शन है जिसमें पूरा लकड़ी रहता है। ये पूरा टीक वुड का लकड़ी है। पहले यहाँ पे पूरा लकड़ी आता है अलग अलग साइज़ के हिसाब से, फिर ऐसा कटिंग होता है अलग अलग। ఇక్కడ కట్టెలు డంప్ అయినాయి. డంప్ అయిన మొత్తం టేక్వుడ్ ఇది. వీళ్ళు టేక్వుడ్ పర్మిషన్తో తీసుకొస్తారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత కట్టెలు మొత్తం డంప్ అవుతాయి. డంప్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 1 by 1 ఒక్కొక్క పొజిషన్ మాకు చూపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు అన్న వచ్చేసి. पहले ऐसे चेयर्स के पैटर्न बनते हैं। कोई भी चेयर बनाने से पहले उसका पैटर्न बनता। पैटर्न बनने के बाद ये चेयर्स को ये लकड़ियों पे ऐसा कटिंग करते। ये बड़ी लकड़ी रहती है, ये पूरी टीक वुड की लकड़ी है, ये सॉलिड टीक वुड की लकड़ी रहता। इसके और पैटर्न के साथ रख के पहले इसकी पूरी कटिंग होती, जो कटिंग सेक्शन जो अपन देख रहे हैं अभी यहाँ पे। ఇప్పుడు ఇక్కడికి డంప్ అయిన తర్వాత స్కేల్ తోటి మొత్తము స్కేల్ తోటి మెజర్మెంట్ అవుతుంది. మెజర్మెంట్ అయిన తర్వాత మిషన్ మీదకి కటింగ్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి మిషన్ మీద కటింగ్ ఆ మెజర్మెంట్ తోటి ये पूरा ऐसा कटिंग होता है। चेयर का 1 पार्ट है, ये पूरा कटिंग होता है। ये कटिंग होने के बाद इसके अंदर अलग अलग मशीन भी है जो टर्निंग है और जो है अलग अलग। ये कटिंग होने के बाद ऐसा पेपरिंग मशीन पे इसको पेपर करते। ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా కటింగ్ అయిన తర్వాత రఫ్ ఉంది, దాన్ని పేపర్ తోటి స్మూత్ చేస్తారు. ఆ స్మూత్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏందో నేను చూపిస్తాను. ఆ రఫ్ నుంచి స్మూత్నెస్ వచ్చిన తర్వాత దాని అందం కొద్దిగా పెరుగుతుంది. पेपर मारने से ये प्रोसेस है जो चेयर बनता। उसके बाद ये सीलर का सेक्शन है। जब ये लकड़ी को पेपर मार देते हैं ना ऐसा पूरा, उसके बाद इसको सीलर करते हैं, सीलिंग करते हैं। ఇప్పటిదాకా మనం చూసినాం కదా, దానికి ఆల్రెడీ కట్ చేసిన తర్వాత పేపర్ కొట్టిన తర్వాత ఈ సీలింగ్ సెక్షన్ ఇది. దీనిలో వచ్చిన తర్వాత ఇక సీలింగ్ ఇట్లా ఫిట్టింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చినాక మెయిన్ ఫిట్టింగ్ అవుతుంది. रॉ होने के बाद ऐसा पूरा फिट होता चेयर। वो बताओ एक बार, वो पूरा ऐसा उसके बाद ऐसा सीलिंग होता। वो जो एक 1 पार्ट के ऊपर मैं करके दिखा रहा हूँ, मगर पूरा चेयर फिक्स होने के बाद सीलिंग होता। అన్న क्या बोलते हैं इसको? सीलर, सीलर बोलते हैं इसको. ये वुड को ये एसडी का, वुड को एशियन का अलग अलग कंपनीज का सीलर रहता। सीलर बना के फिर उसको ऐसा सील करते हैं। उसको खाली 1 पार्ट पे करके देखो। रुक जाओ देखो, जब कहाँ लियो, जब ये सील कर जाए आधा रुक जाओ। ये सील करने के बाद इसके ग्रेन्स पूरे क्लियर दिखते हैं और ये स्मूथ होता। ये नीचे वाला कैसा भी रफ है ना, अब इसको सील करने में सील करो ऐसा 4-5 टाइम्स करते। इसका पेपर मारते फिर सील करते, फिर पेपर मारते सील करते। उसके बाद इन्हें ऐसा हुआ था ये लकड़ी। अभी कम से कम कितना बार मारते हैं ना? ये एक 7 to 8 टाइम्स मारते हैं सर। हाँ, मारने के बाद ऐसा ही दिख रहा है ना कैसा फिनिश आ गया है। ये पूरा ऐसा फिनिश आया था पूरा। ये बेस बन गया। अभी ये बेस बनने के बाद अभी वो पॉलिश का सेक्शन है अपना, जहाँ पे पॉलिशिंग होता। पॉलिश के सेक्शन में जाएंगे। అంటే ఇది అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత బేస్ చేసిన తర్వాత మినిమం 5 to 7 టైమ్స్ పేపర్ కొట్టుకుంటూ బేస్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఇట్లా వస్తుంది. దీని తర్వాత ఇంక పాలిష్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు మనం అక్కడ చూసినాం కదా, దాని తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి जब पूरा सीलिंग का बेस फिनिश हो जाता तो इन्हें ऐसी हो जाती। ये बेस कंप्लीट होने के बाद इसको कलरिंग करते हैं स्प्रे गन से। अब ये कलरिंग हो रहा। ये 1 पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ। ఇప్పుడు అది బేస్ అయిన తర్వాత దాంతోపాటు ఇది ఫినిషింగ్ అవుతుంది. ఫినిషింగ్ అయిన తర్వాత బేస్ అయిపోయింది, కలర్స్ కలర్ వేస్తుంది చూడండి. ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है 3 to 4 कोट्स होते हैं अलग अलग तरीके से। ये 1 कोट है जो होने हो गया। अब ये होने के बाद ये ऐसा होता। ये अभी कोट्स पूरे मार के रखे, जिसके अंदर ये स्टेनर है। स्टेनर का पॉलिश है जिसमें ग्रेन्स दिखता पूरा ऐसा। పెయింట్ అయింది కానీ పెయింట్ అయిన తర్వాత ఇది 6 to 7 టైమ్స్ సేమ్, మళ్ళీ 6 to 7 టైమ్స్ సేమ్ ఇట్లా చేసిన తర్వాత దీని తర్వాత పాలిష్ అయిపోతుంది. పాలిష్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కోట్ చేస్తారు. కోట్ చేసిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పాలిష్ అవుతుంది. పాలిష్ అంటే ग्लाजी होता है। अब ये होने के बाद जो है ये पॉलिशिंग सेक्शन है जिसमें ग्लोजी हो रहा। ये ग्लोजी कोटिंग है। ये पूरी चेयर को 2 बार या 3 बार कोटिंग होती है ऐसा। ये ग्लोजी की कोटिंग है। ఏ గ్లాజీ కోటింగ్ అండి మినిమం 3 to 4 టైమ్స్ అవుతుందంట. ఆ చూసి కరెక్ట్ అందం అనేది ఇది మొత్తం చేసిన తర్వాతనే కరెక్ట్ అందం అనేది వస్తుంది. ఇది
ఇప్పుడు మనం ఇప్పటిదాకా గ్లాసీ ఫినిషింగ్ వచ్చింది కదండి, గ్లాసీ ఫినిషింగ్ తర్వాత అన్న इसको फाइनल फिनिश है, ये फाइनल फिनिश है, ये पूरा ग्लॉसी फिनिश है फाइनल। उसके बाद ये कुशनिंग होता है, जो कुशन होके है, ये फाइनल फिनिश चेयर है। ये पूरे जो भी गोल्डन है या ग्लॉसी फिनिश है, लास्ट एंड फिनिश मॉडल ये है जो पूरा फिनिश होके, ये पूरा फिनिश होके। इसका डिटेलिंग देखो आप, इसका ग्लॉस फिनिश देखो कितना क्लियर रहता है, क्रिस्टल क्लियर ग्लास फिनिश रहता है एकदम। ये पूरा फुल टीक वुड और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कंफर्टेबल रहता है एकदम। ये पूरे डिज़ाइनर चेयर्स है, अपने पास वैरायटी ऑफ चेयर्स रहते हैं, पूरे डिफरेंट मॉडल्स के, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग प्राइसिंग के चेयर्स रहते हैं पूरे, और कस्टमाइज भी पूरा जैसा चाहिए वैसा बनाते हैं हम लोग। ఇప్పటిదాకా బాయ్ చూపించినట్టు చూసారు కదండి, దాని నుంచి ఫైనల్ ఫినిషింగ్ ఇది వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత కట్టే తర్వాత మనం ఒక ఫైనల్ ఫినిషింగ్ చూస్తే మొత్తం రెడీ అయిన తర్వాత ఎంత అందంగా అనిపిస్తుంది చూడండి. ఇది అసలు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టాలెంట్, దాన్ని బట్టి బయటకు వస్తుంది. ఎంత నీట్ ఫినిషింగ్ చూడండి. అంటే కట్టేది ఒక్కొక్క షైనింగ్, టేకుడ్తో తయారు చేసిన ఒక్కొక్క లైనింగ్ కానీ ముందు మనకేం కనిపించదు. చేసిన తర్వాత దీని పర్ఫెక్షన్ చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఒక్కొక్క లైనింగ్ అనేది వీళ్ళు తీసుకొచ్చి అందం, దానిపైన వేసే డిజైన్స్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉంది చూడండి. దాంతోపాటు ఈ లెగ్స్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డిజైన్ ఎంత నీట్గా ఉంది చూడండి. ఇదిగో ఇక్కడ టేకుడ్ షైనింగ్తో పాటు వీళ్ళు తీసుకొచ్చే గ్లాసీ ఫినిషింగ్ ఏదైతుందో అంత పర్ఫెక్ట్ ఉంది చూడండి. ఇదిగో అంటే ఫైనల్ ఫినిషింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా తయారవుతుంది ఒక చైర్. ఇప్పుడు వచ్చేసి డైనింగ్ టేబుల్ ఎట్లా తయారు చేస్తారో చూద్దాం. డైనింగ్ టేబుల్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు దాని మన ముందు వచ్చేసి కట్టే ఉంది, దీని నుంచి ఎట్లా కట్ చేస్తారని చూద్దాం. हाँ, अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं अपन डाइनिंग टेबल का। ये डाइनिंग टेबल के लिए, ये डाइनिंग टेबल का लेग्स है, ये पूरे फुल टीक वुड का लेग रहता। ये 4x4 का पैर है, ये 4x4, इसकी हाइट 30 इंचेस रहती। ये पूरा ग्रेन्स वाला बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग पैर है, चारों तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रहता। ऐसे बड़े बड़े झाज रहते हैं। अभी ये पेपर मशीन है, ये रॉ है एकदम। ये एक मिनट एकदम, ये रॉ है और ये पूरा रफ रहता है कटिंग करने के बाद। एक बार जमीन कर, ये कटिंग करने का पूरा रफ रहता है। इसके बाद इसको पेपर पॉलिशिंग करते हैं। पेपर पॉलिशिंग करो। ये पेपर पॉलिश है, ये स्मूथ फिनिशिंग हो गया। अभी तो खाली रफली 1 टाइम करके दिखा रहे हैं, मगर एक 3 to 4 टाइम जब तक ये स्मूथ नहीं होता पूरा पेपर पॉलिशिंग करते रहते हैं। पूरा पेपर पॉलिशिंग करने के बाद इसमें ग्रेन्स दिखते हैं, पूरा स्मूथ होता है। इसको ले लेके आओ। उसके बाद ये ऐसा रॉ है, जो लकड़ी है ये क्लियर लकड़ी है ये। इसके बाद इसको सीलिंग करने के बाद इसके ग्रेन्स पूरे क्लियर दिखते हैं और स्मूथ फिनिशिंग आता है इससे। इसी कंपनी का सीलर यूज़ कर सकते हैं। सीलर करने से पूरे ग्रेन्स दिखते हैं। ये टीक वुड है, टीक वुड की पहचान ये है जो इसके ग्रेन्स रहते हैं। सेम ऐसा प्रोसेस 4 to 5 टाइम्स अगेन करते रहते जब तक कि इसकी स्मूथनेस नहीं आती। इसकी स्मूथनेस ऐसी होती है जब इन्हें बनने के बाद। इसके अंदर ये टॉप जो है MDF आता है, 3 वैराइटीज़ आते हैं। एक टॉप MDF आता और एक प्लाईवुड और वीनियर लगा सकते हैं ऐसा। सेकेंड ये, और थर्ड जो है पूरा टीक वुड का टॉप आता, और फोर्थ ग्लास आता, और फिफ्थ जो है मार्बल आता। ये 5 मेथड है जो टॉप के ऊपर यूज़ होते हैं। जैसे कि ये मॉडल था जो भी पैर बना रहे थे, ये फिनिश प्रोडक्ट है। ये सीलर चढ़ने के बाद इन्हें ऐसा होता है, ऐसा बन जाता है। इसके बाद सेम फिर वही पॉलिश के सेक्शन में जाना पड़ेगा। सेम पॉलिश अगेन, जो भी चाहिए वो कलर ले सकते हैं, ग्लॉसी फिनिश, मैट फिनिश, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। भाई अभी जो आप वहाँ से देखते देखते आए अपन, वो देखने के बाद पूरा फिनिशिंग ऐसा आता है इसका। हाँ, पूरा देखे तो ग्लास जैसा दिख रहा है ना। ये पूरा ग्लास फिनिश है। ये जो अपन पैर देखे थे अभी जो सील हो रहा था, उसके बाद ये पॉलिश होता, उसका ग्लॉसी फिनिश है। और जो बोला था मैं, ये टीक वुड टॉप है। ये जो 5 मॉडल्स रहते हैं टॉप के, उसमें से 1 वाला मॉडल है टीक वुड टॉप का, जिसके ऊपर ग्लॉसी फिनिश करा हुआ है। आप जूम इन करके देख सकते हैं। पीसेस दिख रहा ना। हाँ, आप लोग चिपकाते हैं नहीं तो? नहीं, कंपनी से जो है पूरे पीसेस को चिपका के उसको सिजलिंग करके पूरा कंप्लीट होके आता है। ये पूरा शीट रहता है टीक वुड का। नॉर्मली टीक वुड छोटे छोटे पीसों में रहता, बड़े पीस का भी टॉप ले सकते हैं इसके अंदर, मगर ये प्रेजेंट अभी ये है, इसके ऊपर ग्लॉसी फिनिश है। చూసారు కండి, ఇప్పుడు అక్కడ మనం కట్టే చూసినాము. కట్టే తర్వాత ఒక్కొక్కటి బ్రష్ అయ్యి దాంతో పాటు ఫిక్సింగ్ అయ్యి, ఫిక్సింగ్తో పాటు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని చూడండి, దీని షైనింగ్ చూడండి ఒకసారి. ఈ పీసెస్ అంటే మనం మామూలుగా ఒక్కొక్క కట్టెని అతుకు పెట్టడం మనకు సాధ్యం కాదు, తొందర కాదు, మిషన్స్ పైన అవుతుంది అది. దీనిపైన ఇక ఫినిషింగ్ చూడండి. ఇగో ఒక్కొక్క ఫినిషింగ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక్కొక్క పీసెస్ లాగా పెట్టుకొని ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత పాలిష్ అయ్యి దాని మీదకి వెళ్ళి స్మూత్నెస్ వచ్చి గ్లాస్ ఫినిషింగ్ 4-5 టైమ్స్ వేసిన తర్వాత దీని ఫినిషింగ్ ఫైనల్ ఫినిషింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ ఫినిషింగ్ చూడండి ఎంత బాగుంది. దాని మీదకి ఇప్పుడు ఉన్న డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి చైర్స్ అనేది చూడండి. ఇగో దీని కాంబినేషన్ చూడండి,
వెనకాల 3 6 సేమ్ అదే షైనింగ్ వచ్చిన తర్వాత పెయింట్ అయిన తర్వాత దీని మీద గ్లాసీ ఫినిషింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఒకటి చేస్తున్నారు, చూద్దాం రండి. भाई अभी क्या डाल रहे हैं इसमें? डिजाइन डाल रहे हैं. कौन सा कलर? चेरी का. चेरी कलर. और उसके बाद क्या डालते हैं? गलोजी. गोल्ड का गलोजी मारते. గోల్డ్ కా గ్లోజీ. అది చూడండి, చిన్న చిన్న హోల్స్లో కూడా నీట్గా బ్రషింగ్ తోటి, ఆ చేతితో వేస్తే పోదు నాకు తెలిసి, ఆ బ్రషింగ్ తోటి కంప్రెషన్ తోటి వేస్తేనే పోతుంది. అది చూడండి. ये एक सेक्शन में, डाइनिंग के सेक्शन में एक और एक भी सेक्शन है, ये फुल लाइनिंग के चेयर्स बोलते हैं इसको. फुल लाइनिंग के चेयर मतलब पहले स्ट्रक्चर पूरा हम लोग टीकवुड का बनाते हैं, फिर ऐसा पॉलिशिंग होता है इसको. पूरा पॉलिशिंग होने के बाद ऐसा बेल्ट्स लगा के सेम सोफे के ऐसा सिस्टम बनाते हैं इसका, सीट में और बैक में. होने के बाद ये फोमिंग करते हैं सर. ये फोम हो गया पूरा फोमिंग करते हैं इसको चारों तरफ से, ये साइड से भी है. ये बैक में पूरा ऐसा है, ये जो ये पूरा टीकवुड का बेस है, ये पॉलिश करा हुआ. इसके बाद ये सिस्टम में आता, ये सीटिंग में पूरा फैब्रिक लगता, ये बैक में भी लगता, पूरा ऐसा सीते इसको. ये लेदर टाइप मटेरियल रहता है, ये पूरा स्ट्रॉन्ग मटेरियल रहते, पूरे क्वालिटी वाइज रहते मटेरियल रहते. ये पूरा ऐसा फोमिंग करने के बाद ऐसा इसको सी के पूरा इसको फिनिश देते हैं इसको ऐसा. ये कंप्लीट फिनिश होने के बाद ये पोजीशन पे आता. ये डिफरेंट मॉडल के चेयर्स है, मैं अलग अलग तरीके से आपको दिखा रहा हूँ. ये पूरा लाइनिंग चेयर्स है, ये फुल लाइनिंग चेयर्स. इसका बैक ऐसा रहता, ये फ्रंट टू बैक पूरा जो है लाइनिंग करा हुआ रहता, नीचे का बेस और पूरा बेस టీక్వుడ్ का रहता. చూసారు కదండి, దాని దగ్గరికి నుంచి మనం బెల్ట్ దగ్గరికి నుంచి చైర్స్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క మోడల్ ఉంటుంది. చైర్స్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అన్న చూపించినట్టు బెల్ట్ తర్వాత ఇలా స్పంజ్ తోటి మొత్తం ఇట్లా డిజైన్ అవుతుంది. డిజైన్ కట్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి ఇది మొత్తం చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కిందికి వెళ్ళి స్పంజ్ అవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. అన్ని అంటించిన తర్వాత దాని దగ్గరికి నుంచి ఫైనల్ ఫినిషింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా వస్తుందండి. అంటే ఇది ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ మోడల్, దాని తర్వాత ఇది వస్తుంది. దీంట్లోనే బెడ్ సెక్షన్ దగ్గరకు వచ్చినాం. బెడ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత బెడ్ ఎట్లా తయారవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తయారవుతుంది మొత్తం చూపిస్తాడు అన్న. ఇది ఎట్లా తయారవుతుంది? ये पूरा बेड है, ये बेड सेट है, ब्राइडल सेट है. ये पूरा जो मैरिजेस में देते हैं वो बेड के सेट से ये बेड रेडी हो रहा. ये बेड में पूरा ऐसा पैटर्न निकलता है इसका, हर एक चीज़ का पहले पैटर्न बनता है. बनने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो कारपेंट्री वर्क रहता है. ये पूरा टीकवुड है, जो लेग्स है ये पूरे बड़े टीकवुड के लेग्स है, पूरे टर्निंग करे हुए लेग्स है. पूरा हैवी स्ट्रॉन्ग बेस बनता है पहले ऐसा. बनने के बाद ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स है. ये फुटबोर्ड है इसका जो बना हुआ है, सेम ऐसा ये अलमारा है. अपन देख रहे हैं ये बेड सेट्स है, ये पूरे कार्विंग के डिज़ाइंस के सेट्स है. ये पूरे हैवी मॉडल्स रहते, पूरे डिज़ाइनर बेड्स रहते पूरे. जो भी पैटर्न रहेगा, जो भी डिज़ाइन रहेगा वैसे हम लोग बनाते हैं. ये कार्विंग हो रही है अभी ये बेड पे. ये पूरा MDF में बना हुआ है और ये पूरा कार्विंग होने के बाद उसका पूरा फिनिशिंग अलग आता है. सेम प्रोसेस रहता है इसका भी, पहले कारपेंट्री वर्क, उसके बाद कार्विंग, उसके बाद सीलर, बेस, फिर अगेन पॉलिश. ఇప్పుడు అక్కడ చూసినాం కదండి, దాంతోపాటు ఇది వచ్చేసి వేరే డిజైను. ఈ పీసెస్ ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టిరు. भाई इसको क्या बोलते हैं ना? ये टीकवुड का ब्रिक मॉडल डिज़ाइन है. ये पूरे पीसेस को अलग अलग करके हैंडमेड बना हुआ रहता है. पूरा हैंड से बना के पूरा इसको पीसेस को लगाते हैं. लगाने के बाद इसका सेम प्रोसेस रहता है जैसे कि लोग अभी कर रहे हैं. उसको पहले सीलिंग करते हैं और ये जो लपम है, ये लपम लगा के इसको सील करके उसको फिनिश में लेते हैं ऐसा वाला. और 5-6 बार जब तक करते रहते जब तक इसका फिनिश नहीं आया. ऐसा करने के बाद इन्हें ये पोजीशन पे आता है ऐसा. ఇప్పుడు దాని దగ్గర మనం ఒక వేరే డిజైన్ చూసినాం, ఇక్కడికి వచ్చాక వేరే డిజైన్. కాకపోతే మనకి ఇప్పుడు చూపించడానికి చాలా టైం పడుతుంది, 4-5 డేస్ టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం చూడడానికి లేదు. యాక్చువల్లీ అది వేరే డిజైన్, ఇది వేరే డిజైన్. చేసే ప్యాటర్న్ మాత్రం ఒకటే, ఒక్కొక్కటి మాత్రం చేసే ప్యాటర్న్ మాత్రం ఒకటే. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ అవుతుంది అనేది మాత్రం ప్యాటర్న్ ఒకటే. ఈ సీలర్ చేస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు దాన్ని చేసిన తర్వాత సీలర్ అనేది ఫినిషింగ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది, ఇది మినిమం అబ్బాయి 5-6 बार करते रहते हैं ऐसा, फिर पेपर करते ऐसा करते रहते. అంటే దీన్ని మినిమం సీలర్ వేసుకుంటూ పాలిష్ చేస్తుంటారు. సీలర్ వేసి చేసుకుంటూ పేపర్ కొడుతుంటారు. పేపర్ అంటే అట్లా కనిపిస్తుంది, ఆ పేపర్ కొడుతుంటారు. అది డ్రై అయిన కొద్దీ పేపర్ కొట్టాలి, మళ్ళీ వేయాలి, మళ్ళీ పేపర్ కొట్టాలి, సేమ్ ప్రాసెస్. देखो अभी इसमें जैसा है कि अभी पेपर करे थे वैसा 4 to 5 टाइम्स कर लिए, फिर अगेन सेम यही प्रोसेस जब तक कि वो फिनिशिंग नहीं आएगा. उसके बाद सेम
पॉलिश का सेक्शन। చూసారు కదండి ఒక రా మెటీరియల్ని ఎంత అంతంగా తయారు చేయాలంటే అందరూ చేయలేరు, ఎవరైతే పర్ఫెక్షన్ ఉంటుందో వాళ్ళే చేయగలరు. దీన్ని చూసారు కదా ఎంత ఫినిషింగ్ అనేది, ఇంకా మీకు ఫైనల్ ఫినిషింగ్ వచ్చిన తర్వాత నేను అక్కడ చూపిస్తా. అది ఎంత కష్టం ఉంటుంది. ఒక బెడ్ వెనకాల మినిమం ఒక 10 మెంబర్స్ 2 days మినిమం కష్టపడితే, డైలీ 8 hours 9 hours కష్టపడితే ఒక మినిమం 2 days టైం పడుతుంది ఫినిషింగ్ రావడానికి. 10 members 10 వెరైటీల పనులతోటి. మనం అక్కడి నుంచి చూసినాం కదండి, ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ నుంచి ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ వస్తుంది, ఒకటే ప్యాటర్న్ రావట్లేదు. యాక్చువల్గా చేయడానికి 2-3 days టైం పడుతుంది, మనకు అంత టైం లేదు చూడడానికి. కాకపోతే ప్రాసెస్ ఏందో నేను చూపిస్తున్నాను. ఆ బెడ్ ప్రాసెస్ నుంచి ఒక్కొక్కటి 1 by 1 ఇప్పుడు లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత పాలిష్ అయ్యి ఫినిషింగ్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని చూడండి. ఇదిగో ఈ లాస్ట్ ఫినిషింగ్ వచ్చిన తర్వాత పెయింట్ అయిన తర్వాత, పెయింటింగ్ అంటే గ్లాసీ ఫినిషింగ్ అయిన తర్వాత ఈ పొజిషన్కి వస్తుంది. ప్యాటర్న్ వేరు, డిజైన్ వేరు, కాకపోతే లైట్ ఫైనల్ ఫినిషింగ్ వచ్చేది. దీనికి వచ్చిన తర్వాత ఇది పైన వచ్చేసి హెడ్ బోర్డ్ అండి, ఈ కింద ఇంకొకటి ఉంది, ఇది ఫుట్ బోర్డ్. ఇది దీని మధ్యలో బెడ్ వస్తుంది, కానీ ప్యాటర్న్ మాత్రం ముందు సేమ్ అది ఒకటే ఉంటుంది. దీంట్లో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక బెడ్రూమ్ కావాల్సినంత ఒకటే డిజైన్లు తయారు చేయించుకుంటారు. బెడ్ కానీ, ఈ ఫుట్ బోర్డ్ కానీ, హెడ్ బోర్డు, డ్రెస్సింగ్ టేబుల్, దాంతోపాటు అల్మారీ, ఒక బెడ్రూమ్లో కావాల్సింది ఒకటే ప్యాటర్న్లో ఒకటే డిజైన్లు తయారు చేయించుకుంటారు. అలాంటివి మీకు కావాలంటే మీరు చెప్పొచ్చు, దాంట్లో ఇబ్బంది మా కింద డిస్క్లైమర్ లైన్ ఉంటుంది, ఇవి చేసుకోవచ్చు. కానీ చూసారు కదా ఫినిషింగ్ ఎలా ఉంది ఫైనల్ వచ్చిన తర్వాత. ఇది अन्ना अभी क्या बना रहे, कौन सा चीज़ दिखा रहे हैं हम लोग को? अभी अपन सोफ़े के सेक्शन में आ गए। ये सोफ़ा बन रहा अभी है। ये सोफ़ा बनने के लिए पहले ऐसा पैटर्न बनाना पड़ता है, उसको ऐसा ड्राइंग करके ऐसा कट करके ऐसा पैटर्न बनाते हैं। इसके अंदर इसका साइज़ मेंशन रहता, इसका लेंथ कितना होना, इसका हाइट कितना होना, इसका डेप्थ कितना होना, पूरा बन के पूरा ऐसा पैटर्न बनता। पैटर्न बनने के बाद इसका ऐसा बॉडी बनता। अभी क्या कर रहे हैं? ये भी वो पैटर्न निकालने के बाद इसका बॉडी बन रहा है। बोलो ये पूरा बॉडी ऐसा बनता है, ये प्लाईवुड और पाइनवुड से बॉडी बनता। बनने के बाद ये पूरा बॉडी ऐसा होता है। బాడీ అవుతుంది ఇక్కడ. बॉडी बनने के बाद इसका पूरा ये बेल्ट लगाते, पूरा बेल्ट लगा के पूरा सा फोल्डिंग करते इसका। ये सीट का बेल्ट रहते लगे हुए, स्ट्रांग रहता है एकदम, पूरा अच्छा बना हुआ रहता है। ఇప్పుడు అదైన తర్వాత హుడ్ లెగ్స్కి ఇట్లా ఆన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ పీసెస్ చూడండి, ఈ బెల్ట్, ఈ తర్వాత ఒక్కొక్క పీసెస్ ఇది ఫ్రేమ్ అయిన తర్వాత ఫ్రేమ్ మీదకి వెళ్ళి బెల్ట్ తోటి ఇంకో ఫ్రేమ్ వచ్చేసి కూర్చుంటుంది దీనిపైన. ఈ ఫ్రేమ్ ఇట్లా వస్తుంది, దీనికి బెల్ట్, ఇది బెల్ట్ తోటి కూడా హుక్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పొజిషన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను రండి. అంటే ఒక సోఫా సెట్ దగ్గర కార్నర్ మోడల్ ఉంటుంది కదండి, ఇది అది ఫ్రంట్ సెట్ 2 seater అది. ఇది కార్నర్ మోడల్ చూడండి ఎట్లుంది. ఈ కార్నర్ మోడల్ కట్ చేసిన తర్వాత ఫైన్ వుడ్, దాని తర్వాత టేక్ వుడ్, ప్లైవుడ్, ఇది ప్లైవుడ్ తర్వాత బెల్ట్, కార్నర్ తోటి కార్నర్ మోడల్ ఇది బెల్ట్. ఇది ఈ బెల్ట్ చూడండి కార్నర్ సెక్షన్ ఎట్లా ఉంది, దాని వెనకాల బెల్ట్, కింద కూడా బెల్టే వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ బెల్టే వస్తుంది కింద కూడా. సోఫాలో కార్నర్ మోడల్స్ మెయిన్ వచ్చేసి కార్నర్ మోడలే కనిపిస్తుంది లుక్ వైజ్లో. సెంటర్లో అటు ఇటు ఉన్న 3+2 ఉన్న, 2+3 ఉన్న, లేకుంటే సింగిల్ ఉన్న, సో ఎక్కడైతే కార్నర్ ఉంటుందో దాని దగ్గరనే కనిపిస్తుంది. ఈ కార్నర్ మోడల్ చూడండి, ఇదిగో ఈ కార్నర్ మోడల్ వచ్చి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇది ఈ ఫైన్ వుడ్, దాని తర్వాత టేక్ వుడ్, దాని మీకు వెళ్ళి కార్నర్ వచ్చేసిన తర్వాత బెల్ట్స్ వస్తాయి. దీని తర్వాత ఇంకొకటి చిన్నగా ఉంటుంది. ఇంట్లో స్పేసెస్ తక్కువ ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు చిన్న వాటికి వెళ్తారు. కార్నర్కి ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకునేది ఏంటంటే కార్నర్లో తీసుకుంటుంది. ఆ కార్నర్ మోడల్ ఏంటంటే ఇదొకటి చిన్నది, దీన్ని చూడండి, దానికి పెద్దగా ఉంటుంది, దీనికి చిన్నగా ఉంటుంది. ఫ్రేమ్ అయితే సేమ్, బెల్ట్ అట్లే ఉంటుంది. దాని మీకు వెళ్ళి వచ్చేసి ఫోమ్, ఇది ఫోమ్ బోల్తేనా వయసుకు, ఫోమ్ బోల్తే వేసుకో, అట్లా ఫ్రేమ్ అయిన తర్వాత ఫోమ్ అవుతుంది. ఇది చూడండి చిన్న మోడల్ ఇది. అంటే స్పేస్ ఎవరికైతే కార్నర్లో తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకు ఇలాంటి సెట్ అవుతుందని చెప్పేసి చిన్న మోడల్ తయారు చేస్తారు ఒక్కొక్కటి. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అవుతుందో నేను చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత క్లాత్ కటింగ్ అవుతుంది. ఇది చూడండి, అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఈ క్లాత్ కటింగ్ అవుతుంది. మనకి ఏ క్లాత్ కావాలంటే ఆ క్లాత్లో, ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్లో డిజైన్లో ఇది కటింగ్ అయిన తర్వాత దీని దగ్గరికి నుంచి చూడండి, వన్ సైడ్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చి లెగ్స్ లెదర్ టైప్లో ఉంది, వెనకాల వచ్చి స్పంజ్ టైప్లో అంటే వెల్వెట్ టైప్లో ఉంది. ఇది भाई इसको क्या बोलते हैं ना, लेदर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ना? लेदर बोलते हैं। ये आर्ट लेदर है, ये रेक्जिन रहता, मतलब लेदर टाइप रहता है ये पूरा। ओरिजिनल लेदर नहीं होता मगर ये जो फिनिशिंग फाइनल फिनिशिंग है ना, इसका ऊपर दिखता है ना, वही है ना ये चीज़। मार्किंग पहले पीछे से करते हैं, मार्किंग के लिए आसानी रहती है, उसके बाद कटिंग करने के बाद ये बैक साइड ये रहता। ऐसा होने के बाद इसका स्टिचिंग होता है यहाँ पे। స్టిచ్చింగ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఫోమ్ అవుతుంది. ఫోమ్ మీదకి వెళ్ళి స్టిచ్చింగ్ చూడండి, ఇది పైనకే చూడడానికి ఇట్లా ఉంటుంది. దీని తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఫినిషింగ్ వస్తుంది. ఇంకొక పీసు ఇది చూస్తే
ఈ ఫోమ్ మీకెళ్ళి ఈ డిజైన్ వస్తుంది. క్లాత్ మొత్తం స్టిచ్ అయిన తర్వాత ఇట్లాంటి అతికించిన తర్వాత ఇది చూడండి. దీని తర్వాత ఫైనల్ ఫినిషింగ్ వచ్చేసి ఇది కార్నర్ పీస్లో ఇంతకుముందు చూపించాను కదా, కొన్ని పెద్దగా ఉంటాయి, కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి. ఎవరికైతే కార్నర్ స్పేస్ తక్కువ ఉంటుందో అది ఇలాంటి ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. దాంతోపాటు కార్నర్ స్పేస్ ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఇంకొద్ది స్పేషియస్ ఉంది, ఇంకొద్ది డిజైన్ వచ్చి చూజ్ చేసుకుంటారు. దీనిలో చూడండి, ఇది ఫ్రేమింగ్ కింద వచ్చిన తర్వాత దానికి ఒకటి ఇది వెనకాల మొత్తం బెల్ట్ తోటి, బెల్ట్ ఫోము. అంటే ఇప్పుడు అన్నేమంటుండంటే దీనికి మొత్తం కింద ఆల్రెడీ బేస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చూడండి లోపల బెల్ట్ తోటి ఫినిషింగ్ వస్తుంది. ఫోము బై కితే ఫోమ్స్ 40 డెన్సిటీ ఫోమ్ ఉంటుందంట దీంట్లో. దాని మీకెళ్ళి ఫ్రేము ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇది చూడండి ఫైనల్ ఫినిషింగ్. ఇది కూర్చున్నా కానీ ఎంత కంఫర్ట్గా ఉందంటే ఆహా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. కార్నర్ ప్లేస్లో అయినా చూడడానికి నేవీ బ్లూతో వైట్ చాలా బాగున్నట్టుంది. అంటే కార్నర్లో ఏదైతే చిన్న స్పేస్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఇట్లాంటి తీసుకొని ప్రిపేర్ చేయడానికి బాగుంటుంది. దాంట్లో చూసినాం కదా, అక్కడ బ్లూ చూసినాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీటి కంఫర్ట్నెస్ ఏంటంటే ఎవరు కూర్చున్నా సరే బ్యాక్ పెయిన్ లాంటిది ఎలాంటిది రాదు అంట. దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే పర్ఫెక్షన్ ఫినిషింగ్ అండి. ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఫినిషింగ్. ఎవరైనా ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు 10 మంది వచ్చినప్పుడు కనిపించేది హాల్లో ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉండాలంటే ఒక సోఫాని చూసిన తర్వాతనే వాళ్ళ ఫస్ట్ లుక్ ఏంది, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు, దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మ్యాక్సిమము ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ ఏంటంటే వీళ్ళు చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అంతే ఒక్కొక్కటి 1 by 1 చూశాను కదా. ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఒక్కొక్కటి ఫినిషింగ్ అయిన తర్వాత ఇలా ఫినిషింగ్ వస్తుంది. చూడండి చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చూసినాం కదా, దానికి ఫైనల్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక బెడ్రూమ్లో ఒక సెటప్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఒక బెడ్రూమ్లో వచ్చేసి ఒక్కొక్క సెటప్. ఇది వచ్చేసి షోకేజ్. ఈ షోకేజ్ చూడండి, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సపరేట్ లోపల ఫినిషింగ్, బయట స్పేషియస్గా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏం కావాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు ఒక బెడ్రూమ్ సెటప్లో ఇది. దీంతోపాటు ఈ కింద కూడా స్పేషియస్ చూడండి, ఏదైనా పెట్టవచ్చు దీంట్లో, ఎనీథింగ్. బట్టలు కానీ బెడ్రూమ్లో కొన్ని సీక్రెట్స్ ఉంటాయి, వాటితో పాటు కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి, లేడీస్కి సంబంధించిన ఎక్కువ ఉంటాయి, వాటితో పాటు ఒక్కొక్కటి పెట్టవచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి బెడ్ చూడండి, బెడ్ సైజ్ వచ్చేసి 6.5 అంటే 6.5 ఫీట్లు 6 ఫీట్లు దానికి. అంటే ఒక బెడ్రూమ్లో ఒక సెటప్ పర్ఫెక్ట్ సెటప్ ఒకటే డిజైన్లో ఉంటుంది సెటప్ మ్యాక్సిమం. దీనికి వచ్చేసి ఇదేమో ఇది ఒక డ్రా ఉంటుంది ఓపెన్ అప్, ఇక్కడ ఒక డ్రా ఉంటుంది. దీని వెనకాల చూసి ఇట్లే ఉంది కానీ ఇది ఒక డ్రా, ఇది చూసి మళ్ళీ డిజైన్ వస్తుంది. దీని కలర్ ఫినిషింగ్ చూడండి, ఒక్కొక్కటి పైన మొత్తం ఫ్లవర్ వాజ్ తోటి ఫ్లవర్సు, దీనిపైన లెదర్ తోటి ఫినిషింగ్. లెదర్ ఫినిషింగ్ వచ్చిన తర్వాత దీనిపైన బెడ్ వేయలేదు, బెడ్షీట్ వేస్తే సరిపోతుంది. మన ఇష్టం, కొరలను కానీ ఎనీథింగ్ మనం వేసుకోవచ్చు దీనిపైన. ఇది వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సైడ్ చూడండి, ఈ లెగ్ ఇది, దీని చూడండి, దీని ఫినిషింగ్ ఇది. అసలు లుక్ బయట కనిపించాలంటే ఇది అది మెయిన్ కనిపిస్తుంది, ఇది కనిపించదు యాక్చువల్లీ. దీని తర్వాత ఇంకొక సెటప్ చూద్దాం మనం. ఇది వచ్చేసి డ్రెస్ అండ్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్. మన ఇంట్లో మ్యాక్సిమం లేడీస్ తయారు కావాలంటే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ కంపల్సరీ, అద్దం కంపల్సరీ ఉండాలి. దానికి డిజైన్ చూడండి, ఎప్పుడైనా మన అద్దం మంచిగా ఉంటే మనం మంచిగా కనిపిస్తాం అని చెప్పేసి దాని ముందు డిజైన్ కూడా ఉంటే ముందు కూర్చొని లేవరు అన్నట్టు మ్యాక్సిమం. అయితే దీన్ని చూడండి, ఫినిషింగ్ వచ్చేసి ఈ గ్లాస్ కట్టింగ్ కానీ ఫినిషింగ్ కానీ ఎంత నీట్గా ఫినిషింగ్ ఒక్కొక్క డిజైన్ తోటి వచ్చేసిన తర్వాత డ్రెస్సింగ్ ఇది. దీంతో పాటు ఇంకోటి ఏంటంటే స్టూల్ సపరేట్ పెట్టుకోని అవసరం లేదు దీనికి. స్టూల్ ఇదే స్టూల్ ఉంటుంది దీనికి. ఈ స్టూలు ఈ తర్వాత ఇవన్నీ డ్రాస్, మేకప్ కిట్కు సపరేట్ కావాల్సిన స్పేస్ దీనికి. మనం ఎంత కావాలంటే కస్టమైజ్ చేయించుకోవాలనుకుంటే మ్యాక్సిమం మనం కొన్ని చాయిస్ ఉంటుంది. కొనుక్కుంటే ఎట్లుంటుందంటే మనకి ఈ వెరైటీ దొరకలేదు, ఆ వెరైటీ దొరకలేదు, దాంతోపాటు ఈ డిజైన్ చేయించుకోవాలి, ఈ డిజైన్ దొరకలేదు నాకు అన్నట్టు ఉండదు. ఎప్పుడైనా మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవడం చాలామంది ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి బట్టలు ఇప్పేసిన తర్వాత వేసుకోవడానికి, వేస్టేజ్ ఇట్లా వేసుకోవడానికి ఇదంతా ఉంటుంది. అంటే కొన్ని బయల బట్టలు ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి, లేడీస్ కొన్ని సంబంధించిన బట్టలు ఉంటాయి, అవి బయటకు తీసుకురాలేరు. దీంట్లో వేసి సపరేట్గా దీంతోపాటు వాషింగ్ మిషన్లో తీసుకుపోతారు. దీన్ని చూడండి, సేమ్ ఫినిషింగ్ అన్నట్టు. బెడ్రూమ్లో కావాల్సిన సెటప్ ఏదైతుందో కంప్లీట్ సెటప్ చూసారు కదా, మొత్తం బెడ్రూమ్లో కావాల్సిన మొత్తం సెటప్. బెడ్స్కి వచ్చేసి డ్రాస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఒక్కొక్క డ్రా ఉంటుంది. దాంతోపాటు మనకు కావాల్సిన ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో ఒక బెడ్రూమ్ కావాల్సిన సెటప్ మొత్తం ఏదైతే అనుకుంటామో కస్టమైజ్ చేయించుకోవడం మనకు కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి.
నాకు ఈ డిజైన్ దొరకలేదు, ఆ డిజైన్ దొరకలేదు, దాంతోపాటు ఈ కలర్ కావాలి, దీనిపైన ఈ కాంబినేషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం అనుకున్న కాంబినేషన్ మ్యాక్సిమం 90% దొరకదు బయట. దాంతోపాటు ఏం చేస్తామంటే కస్టమైజ్ కోసం వెళ్తుంటాం. అది చేయించుకోవాలనుకుంటే మ్యాక్సిమం చూడండి, మనం ఇప్పుడు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను మీకు. వాళ్ళకి రాయల్ మార్ట్ది పేరు, కాంటాక్ట్ నెంబరు, మెయిల్ ఐడి నేను మెన్షన్ చేస్తాను. దాంట్లో కొంచెం మీరు తీసుకోవచ్చు. కస్టమైజ్ సోఫా, డైనింగ్ టేబుల్, బెడ్, ఒక బెడ్రూమ్ సంబంధించి ఇంట్లో మ్యాక్సిమం ఏదైతే ఫర్నిచర్ ఉంటుందో 99% ఇక్కడ మనకు ఎవ్రీథింగ్ కస్టమైజ్ చేయబడుతుంది. మీరు వచ్చి చూడొచ్చు.